ഏവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ അപകടം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖിയുടെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ, ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു ജീവിതം കൊണ്ടെടുത്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു തീർത്ത ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖിയുടെ വേർപാടിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന നിലയിലാണ് മ്യൂസിയം ആർട്ട് സയൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. Danish Siddiqui was a photojournalist working with International News Agency and was head of the Reuters Pictures multimedia team in India. He holds a bachelor's degree in economics from Jamia Millia University and master's in mass communication thereafter. He actually used to work as a television news correspondent before becoming a photojournalist. As a photojournalist, Danish has covered several important stories in Asia, Middle East and Europe. Some of his works include covering the wars in Afghanistan and Iraq, Rohingya refugee crisis, Hong Kong protests, Nepal earthquakes, mass games in North Korea, etc. His work has been widely published in scores of magazines, newspapers, etc. like National Geographic, New York Times, Guardian, Washington Post, Wall Street Journal, Time Magazine, BBC, etc. etc. He has been honored with very important photojournalism awards from USA, England, China and India. He was also awarded with Pulitzer Prize for coverage of Rohingya refugee crisis. He died on 16th July during the Afghan troops while covering the Afghan troops and Taliban fight. He was injured by a gunshot and died in Kandahar, Afghanistan. So we will have a slide presentation of these photographs, and we have distinguished panelists as well as people outside this announced panels can also speak once the panels has completed their speech. We have N. Madhavan Kutti, former senior editor of Indian Express and former consultant editor of Deshabhimani. He is now very active as a television commentator and is very active in various social media platforms. Welcome, Sri N. Madhavan Kutti. We have Pamela Philippos, presently ombudsperson of the New Delhi-based news portal Wire.in. She also served as the editor-in-chief of Women's Feature Service and senior associate editor of the Indian Express. Welcome, Srimati Pamela Philippos. And we have today also Amritlal. He's a senior associate editor with the Indian Express. He has been a journalist with leading English language publications over 25 years. Welcome, Amritlal. We have Abul Kalam Azad. He's a visual artist and photographer. He actually worked for a brief period during the early 90s. He works as a photojournalist, and eventually in the mid-90s, he switched as an independent photo artist. His works have been exhibited in prestigious museums and galleries in India and abroad. He is a recipient of the Charles Wallace Award. Welcome, Abul Kalam Azad. We have B. Jayachandran. He was working as the chief photographer in Manorama, also worked as the photo editor-in-chief of Manorama itself. He covered several important national and international events, including Sydney Olympics and Kargil War in 1999. He has documented the life of E.M.S. Namboodiripad, directed Kailasa Manasa Sarovar Yatra documentary, and headed installation of a very famous historical museum in Trivandrum, Sri Uttaradam Tirunal Marthandavarma Chitralaya. Welcome, Jayachandran also. And I would like to welcome all other participants in Zoom as well as people who are watching in Facebook. Over to you, Sri N. Madhavan Kutti. Thank you. Okay, I just want to contextualize this meeting in terms of a few other things other than just a homage to a
dear colleague, brilliant colleague. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മരിച്ച ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് മരിച്ചത്? ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി നമുക്ക് ആരായിരുന്നു? അതിന് തുടർന്നുണ്ടായ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം, നാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ആദരവിന്റെ സമയത്ത് ആ മരണം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ അനുഭവം എന്താണ്? ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുള്ള ഒരു ചരമോപചാര പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഒരു ശീലത്തിലേക്ക് പോകും. എനിക്കുള്ള 8 മിനിറ്റിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർഭത്തിൽ, ആഗോള സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കാനാണ്. അത് മാത്രമാണ്. ബാക്കി എന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, പമേലയുണ്ട്, അമൃതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ യോഗത്തിൽ ഇതിന്റെ സന്ദർഭം എന്താണ്, ആരായിരുന്നു? വെറും ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരുന്നു. വളരെ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്തനായ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാനിഷിന്റെ മരണത്തോട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകത്തോട്, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിലുള്ള അബദ്ധത്തിൽ പറ്റിയ ഒരു മരണത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ, നൈതികമായി നമുക്ക് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയുകയില്ല. മധ്യവയസ്സ് പോലും എത്താത്ത ഒരു മിടുമിടുക്കൻ, അതിനെപ്പറ്റി നാം വീണ്ടും ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല. പുലിറ്റ്സർ കിട്ടുക, റോയിറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തിരിച്ചറിയുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പ്രായം കൊണ്ടും പരിചയം കൊണ്ടും വിശ്വാസ്യത കൊണ്ടും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു ന്യൂസ് ഏജൻസിയാണ് റോയിറ്റേഴ്സ്. ആ റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ ഇന്ത്യൻ ലേഖകനാണ് ഡാനിഷ്. എന്നാൽ അവിടെ തീരുന്നില്ല ഡാനിഷിന്റെ സത്വം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി. അയാൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമായി. എവിടെ? ജാമിയ മിലിയയിൽ പഠിച്ച, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ തുടങ്ങി, അതിനുശേഷം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ച്, ടെലിവിഷൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൽ താല്പര്യം നശിച്ച്, തന്റെ ആവേശവും പ്രേമവുമായ തൊഴിലെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡാനിഷ് ഇന്ത്യയിൽ പണിയെടുക്കുകയും ആ പണിയെടുത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള തൊഴിൽപരമായ അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ പോലെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഡി, ഷാ, ഡോവൽ ത്രിമൂർത്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം അതിന്റെ സർവനാശത്തിന്റെയും രീതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ശരീരത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിരവധി ക്രൈസിസ്, നിരവധി പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകം കാണാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ കാണാത്ത, ഒരുപക്ഷെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിന്റെ 1ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തിന് ശേഷം കാണാത്ത ഒരു ആരോഗ്യ ദുരന്തത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, പൊതുവെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലങ്ങുതടിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിനപ്പുറം ഈ ആരോഗ്യകരമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ വിലക്കുകൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമായ സമർത്ഥനായ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ഡാനിഷ് അഫ്ഗാൻ പോർമുഖത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മോഡി ഭരണകൂടം 100% പിന്തുണയ്ക്കുന്ന, അമേരിക്കയും നാറ്റോയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ ശക്തികളുടെ ഒപ്പം, ആ പട്ടാളത്തിനോടൊപ്പം കാണ്ഡഹാറിലെ യുദ്ധമേഖലയെ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാർക്കും ലോകത്തുള്ളവർക്കും വേണ്ടി, അവർക്ക് വേണ്ടി പടം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മോഡി സർക്കാരിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് 3 ദിവസം മുമ്പ് പോലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ എനിക്ക് കാണാൻ അവസരമുണ്ട്. ഏറ്റവും 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 ഹൃദയസ്പൃക്കായിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണത്തിലേക്കുള്ള ആ യാത്രക്കിടയിൽ
ഈ കൗതുകത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഫ്ഗാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ, ഒരു ചെറു കുട്ടിയുടെ മുഖം വിൻഡോ സ്ക്രീനിൽ കൂടി അദ്ദേഹം 3 ദിവസം മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്കും ലോകത്തിനും വേണ്ടി അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ഇതാണ് സാഹചര്യം. ഈ സാഹചര്യം മറക്കരുത്. ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ഈ എന്താ പറയുന്നത് മോഡിയുടെ വിമർശകർ കൂടി പറയാത്തൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരു ജർമ്മൻ സ്ത്രീയായി. ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി, ഈ ദാനിഷ് സിദ്ദിഖി എന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തൊഴിലെടുക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനപ്പുറം ഒരു ശത്രുവായി രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വ്യക്തത നമുക്കുണ്ടാവണം. നമ്മളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയാണ്. ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ, ഒരു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ മരണം മാത്രമല്ല നടന്നത്. ഞാനിത് പറയുന്നത് വെറുതെ എന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോയിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മരണം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോയി. മരണത്തിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായി? 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി ഈ മരണത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്ട്രി ഇരുട്ടിലാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രശ്നം മാത്രം. ആകെ ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആ മരണത്തെ അനുശോചിച്ചത് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്, ഒരു ഫോറിൻ യൂണിയൻ ഫോറിൻ മിനിസ്ട്രിയിലെ ഒരു സെക്രട്ടറി. ഇന്ത്യയും ലോകവും കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭിമാനമായ ആ അഭിമാനത്തിന്റെ ആ മരിച്ചതിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും വാ തുറക്കാത്ത ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ഡാനിഷ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇത് സാധാരണ തൊഴിൽ മരണമല്ല. തൊഴിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ. ഓരോ ദിവസവും ഡാനിഷ് വീട്ടിന് പുറേ വെളിയിലേക്ക് വന്നത് തിരിച്ച് എത്തുമോ എന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ടാണ്. കാരണം അത്ര, ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമറ തിരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ വിസ്ഫോടകമായ കലാപങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കുമാണ്, മരണങ്ങൾക്കാണ്, ദുരന്തങ്ങൾക്കാണ്. ഗംഗയിൽ ഒഴുകി നടന്ന മൃതശരീരങ്ങളുടെ ആകാശത്തു നിന്നുള്ള ആകാശ കാഴ്ചകൾ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. വെറും പ്രാണവായുവിന് പിടയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഡൽഹി ആശുപത്രിയിലും ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ലോകത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പൗരത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത മുസ്ലിം യുവതികളുടെ ബുർക്കയിട്ട തലയിൽ തട്ടമിട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യമായി തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തുന്ന കാര്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്വവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോഷ്യോളജി ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക്, അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കി വരുന്നു എന്നുള്ള സ്ഥിതപ്രജ്ഞയിൽ നിന്ന് വേണം സത്യസന്ധമായ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഏത് ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ. ഇത്രയും എനിക്ക് ആമുഖമായി പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം, ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാത്തത്. ഡാനിഷ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇന്ത്യയിൽ റോയിട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി പടമെടുക്കാൻ പല സ്ഥലത്തും പോയതിന്റെ കഥകളുണ്ട്. ബോംബെ, ഉത്തർപ്രദേശിൽ, കൽക്കട്ടയിലെ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തെ പുലിറ്റ്സർ വിജയിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഡാനിഷ് വന്നിരുന്നു ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. ഡാനിഷ് എന്തോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ആ ആർക്കൈവുകൾ മുഴുവൻ തേടി. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഡാനിഷിന്റെ പടങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വീണ്ടും അതിനൊരു വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചു എന്റെ അന്വേഷണം. കാരണം കേരളത്തിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സമയം റോയിട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ഈ സിദ്ദിഖി ഏർപ്പെടുത്തിയ കൊച്ചിയിലെ ശിവറാം എന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഓരോ ഫോട്ടോവും അദ്ദേഹം ആൽബങ്ങളിൽ നിറച്ചു, ലോകത്തെ എത്തിച്ചു. അതിന് അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതി, സ്ട്രോങ് ഫോട്ടോസ് ഫ്രം ശിവൻ എന്നാണ് അതിന് ശക്തമായ സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ. അത് തന്നെയായിരുന്നു സിദ്ദിഖിയുടെ. ഞാൻ സിദ്ദിഖിയെ സ്വയം നിർവചിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ചെറിയ ആമുഖം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ
എന്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്നവരും കാണുന്നവരും സംഭവങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യവും സത്യവും സത്യം കൂടെ കൂടി പ്രശ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യവും വസ്തുതയും അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുതയും ഈ വായനക്കാരനും കാഴ്ചക്കാരനും തമ്മിൽ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ്, അത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് സ്വയം കണ്ടത്. അധികാരത്തോട് സത്യം പറയുന്ന ഏത് പത്രപ്രവർത്തകന്റെയും പോലെ ആ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴും ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. പത്രാധിപർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പത്രാധിപരായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു മിടുക്കൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ദിവസം വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫോട്ടോസിൽ ഒന്നിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. സിദ്ദിഖ് എടുത്ത ഓരോ ഫോട്ടോയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സാധ്യമാണ് കാണാനും അത് കേൾക്കാനും. ഒരു കാര്യം കൂടി, മറ്റു പല തൊഴിലെടുക്കുന്നവരെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി സ്വന്തം ഫോട്ടോകൾക്ക് അടിപ്പെഴുതാനും അതിസമർത്ഥനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദിഖ്. ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലയാളി ബന്ധം അറിയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടെത്തി വസ്തുത മത്സരാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമ ലോകത്ത് വേറൊരാളുടെ മഹത്വം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, ഒരു സാധാരണ കൊച്ചിയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, അതും വളരെ അപൂർവമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തെ ചോദിച്ചു. ജയചന്ദ്രനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനും ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ജയചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിദഗ്ധനുമല്ല, ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റുമല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എവിടെ ക്യാമറ തിരിക്കുന്നു, എവിടെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ, ഒരു റിപ്പോർട്ടറുടെ നിലപാടുകളുടെയും അയാളുടെ മൂല്യബോധവുമാണ്. എവിടേക്ക് തിരിക്കണം, അതാണ് ഒരാളുടെ കോമ്പോസിഷൻ, ഒരാളുടെ ഫ്രെയിം, ഒരാളുടെ പാറ്റേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രത്തിന്റെ ടോൺ, അതിന്റെ ഭാവം, മൂഡ് തീരുമാനിക്കും. അത് അത്രയ്ക്ക് ആർക്കും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എടുക്കാം. ഇത് കലയല്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫി പലരുടെയും വിചാരം ഇതൊരു വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മികച്ച ഫ്രെയിമുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല. ഇവിടെ വേണ്ടത് സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഏത് ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ നോക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം, മൂല്യബോധം, സാമൂഹ്യബോധം, ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, ഇത് ഓരോ ഫ്രെയിമിലും കാണിച്ചു. ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോഹിംഗ്യ അഭയാർത്ഥി കൽക്കട്ട തീരത്ത് വന്നും ആദ്യമായി ഭൂമി കര തൊടുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം അലയാഴി കടലിൽ ഒരു ചെറിയ വഞ്ചിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കര കാണുമോ എന്നറിയാത്ത ആ റോഹിംഗ്യ അഭയാർത്ഥി സ്ത്രീ ആദ്യമായി മണ്ണ് തൊടുന്ന ഒരു ചിത്രം. ആ ചിത്രം ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ, ഈ സമ്മേളനം നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായി അതിനകത്ത് സിദ്ദിഖ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പുറകിൽ, അതായത് ആ സ്ത്രീ, റോഹിംഗ്യ അഭയാർത്ഥി സ്ത്രീയെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വേറെ ഒന്നിലേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിദ്ദിഖ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള മേഘങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. ബംഗ്ലാദേശിലും മറ്റും ഇരുണ്ടു കൂടുന്ന മേഘങ്ങൾ പുറകിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പിൽ സ്വന്തം കര തപ്പുന്ന ഒരു അഭയാർത്ഥി സ്ത്രീയുടെ ചിത്രം. ആ ചിത്രമാണ് ഐക്കോണിക് ആയിട്ട് പുലിത്സറിലേക്ക് സംബന്ധിച്ചത്. അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയും. അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ നിലപാടുകളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം നിർഭയനായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം പത്രപ്രവർത്തകന് സിദ്ദിഖിയുടെ പോലെ തുറന്നു പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഹിന്ദു ആയി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ മാധവൻ കുട്ടിക്ക് അമൃതലാലിന് ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ധൈര്യത്തിൽ ഇവിടെ നടന്ന് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഒരു മുസ്ലിമിന് വന്ന് ഭവിക്കുക, അതിന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹിന്ദുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്യ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് പത്രപ്രവർത്തകനോ ഉള്ള ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ 10 ഇരട്ടിയാണ് ഈ സാഹചര്യം. ആ ധൈര്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമിച്ചുകൊണ്ട് മ്യൂസിയത്തിനോ ഇതിലേക്ക് വിളിക്കുകയും എന്റെ ഉള്ളു തുറക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സമയം അപഹരിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. താങ്ക് യു ശ്രീ മാധവൻകുട്ടി. നമുക്ക് ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖിയുടെ വളരെ ധാരാളം ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ വളരെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം.
കുറച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാമെന്ന് കരുതുന്നു. Over to Pamela Philippos to have a few words. Thank you for inviting me Yeah, to yeah. speak at this event. And I'm very grateful that Mr. Madhavan Kutty actually has outlined the whole why we are gathered here. I think he's put it across so well that I don't have words to actually add further to it. In fact, I will try and expand on some of what he said. We have been taken through some of Danish Siddiqui's work. And the first question that arises, of course, is how do we respond to the richness of the observations they reveal? It brings us to the role of journalism, and within that, of a photojournalist. And that is the role of an eyewitness. Being an eyewitness makes for several things. It makes for authenticity, because a person who brings you those images can say, I was there. So you could say that the work of a photojournalist or reporter is gleaned, what is gleaned but through the eyes of a private person in a public space. But there's more to being an eyewitness, especially the eyewitness photojournalist. It is also about catching the truth in the blink of an eye. It may be an incomplete truth, unlike, say, an analytical piece that draws on various sources. But it is a valuable truth, because once that moment passes, you will never again be privy to that truth. It's gone. The photojournalist has the instinct to capture a passing truth that becomes a defining truth, frozen in the heat of the moment. So the photojournalist needs a keen eye, a quick reflex, to pick out the moment of truth from the microcosm of reality. She or he also needs a cool head to be analytical even amidst the rush and swirl of events that are taking place around that person. A photojournalist also has a sense of framing the subject, something that Mr. Madhavan Kutty has also talked about, in ways that are both aesthetically pleasing and potentially educative. The photojournalist has a sense of empathy. It is that ability that ensures that the picture that emerges has a capacity to reflect not just on what is happening, but link it to the larger realities of our times. The capacity to bridge the gap between the event and the subject who's watching, viewing it, understanding it through the newspaper of the day. Finally, the photojournalist has courage to go where the brave dare not go. In one of the statements recognizing his work, there was a sentence from the photographer, the great photographer, Robert Capa, who did that famous shot of a soldier dying. It's called The Falling Soldier, from the Spanish Civil War. And Capa has said, if your pictures aren't good enough, you aren't close enough. And this is a quote that others have also picked up in the recent tributes paid to Danish Siddiqui. But of course, the closer you go to the subject in a situation of conflict, the closer are the chances of death. I would argue that Danish Siddiqui combines all these attributes that I have just outlined. His eyewitnessing defined all his work, whether in Mosul, in Bangladesh, in Afghanistan, in Myanmar, of course in India,
at the height of its greatest health crisis. And I think some of his most poignant images we just saw are those of dying people, those who are, their eyes are somewhere else now. They're not in the living world. And he's captured that so beautifully. As Madhavan Kutty also reminded us, he had the ability to decode a passing moment and hold it in his hand. The Rohingya woman's gratitude at reaching firm ground after a traumatic passage from her native Myanmar is not written on her face. You can't see her face. You can see it in her hands grabbing the sand. She's plucked out of a group of refugees, just as this moment is plucked out of her own series of movements. Composition of his frames were clearly Danish's forte. The marvelous shots that made it to so many front pages through Reuters, the fires of the COVID cremation burning bright and consuming the mortal remains of the dead, straddles a Delhi locality adjoining the cremation ground, slowly coming to life, bathed in the colors of an early morning. And Danish was very interested in captions. Now, many photojournalists don't bother about captions. They expect their pictures to talk for themselves. But I think what was very specific to his work was that he gave detailed captions. And he also tried to interpret the work that he showed us, that he's showing us. This, despite the fact that he was relatively young and very much in the throes of developing his many capabilities as a photojournalist. We lost him in that sense, perhaps before he reached his prime. And that is why this death is so devastating for us as a media. Such an incalculable sense of loss is what we universally feel, people who know him and knew his work. And it's, in fact, the silence of the Prime Minister that Mr. Madhavan Kutty referred to is actually a very telling silence, because it means that this man's photographs got under the skin of the highest authorities of this country, because they felt somewhere that they were responsible for some of what is happening, what he showed. He himself had a personal talisman, which he shared with students of his alma mater, Jamia Millia Islamia. He told them once, if people can see their own, if people could see their own, he told these students, if people could see their own loved ones in place of the person in the photograph, my work is done. I see myself as a connection between my subjects and the viewer. For sheer empathetic power, there is another image from that long walk of migrants along a lockdown, after a lockdown that was announced with 4 hours notice. You can see the tired father's face with hopelessness, somewhere, riding on it. And on his shoulders, his young son with a visage full of hope. Him like a moth to a flame. Or perhaps Reuters understood, rightly or wrongly, there have been criticisms about the way they used Danish's talent. He was a man battle-trained for photographing conflict, and perhaps that's why he got so many conflict assignments. Some of his last tweets reflected this. He died on July 16th. On July 13th, the tweet he put out, the Humvee in which I was traveling with other special forces was also targeted by at least 3 RPG rounds and other weapons. I was lucky to be safe and capture a visual of one of the rockets hitting the armor plate of the overhead vehicle.
It must have been a frightening experience for him. Yet, notice his delight in being able to capture that moment. You know, death stared him in his face, but he captured it. Every photojournalist has her or his moment of doubt. And Danish Siddiqui was too sensitive a person not to have one too. Remember the great quandary thrown up by the photograph of the struggling girl in the photograph by Kevin Carter, and the question whether the role of the photojournalist is also that of a voyeur who, while being present at a site of repression or tragedy, does not do anything to alleviate the suffering of the person who is being attacked. The photograph of a Muslim man being attacked with sticks by a Hindutva mob during the Delhi violence that Danish took did have an impact, a very important impact. It showed that this attack, the direction of this attack, that while Muslims were framed, it was the Hindutva lot who were actually wielding the arms. So he captured that. So it's an important photograph. But there's that niggling question, should he have intervened and helped to save that person by raising his hand and saying, stop it? He didn't do that. He realized that. And it hurt him. And I believe he went to meet this particular person later and apologize for not doing enough to stop that attack. So here's a man completely enthralled by the profession that fate had given him. A man who was a professional and an artist as well, a scientist and an artist, as your organization, wants to indicate and wants to show the world. And I think that's what made his works so special for us as journalists and as Indians. Thank you very much. Thank you, Pamela, madam. And I would like to invite Amritulal now. Okay, over to you, Amritulal. താങ്ക് യു അജിത്. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചിലത് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി എന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിച്ച എൻ മാധവൻകുട്ടി കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ വളരെ കലുഷിതമായ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു പിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടിയായിരുന്നു ഡാനിഷിന്റെ ക്യാമറ. ജേർണലിസത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, ജേർണലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പത്രപ്രവർത്തനത്തിലുണ്ട്. അതായത് സത്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പോലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റനേകം മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി എന്താണ് സത്യം എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പലതരം നറേറ്റീവുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സത്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ സത്യത്തെ പൊതുജന സമക്ഷം, വായനക്കാരുടെ സമക്ഷം, കാണികളുടെ സമക്ഷം എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ വളരെ പ്രാഥമികമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്കാലത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന് വളരെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ്. ഡാനിഷിന്റെ ജേർണലിസത്തിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ സത്യം കണ്ടെത്തുക എന്ന പത്രപ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മത്തെ നിർവഹിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പത്രപ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി സാധാരണ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുത്താണ്. ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട്. അത് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നതിനേക്കാളേറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്ക് അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം ഒരു എത്ര വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യവും ഒരു ചിത്രത്തിന് ഹൃദയാവർജിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയനവീകരണ ശക്തിയോടെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ആ അർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് പലപ്പോഴും ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ആ തൊഴിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന തൊഴിലിന്റെ തന്റെ തൊഴിലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭത്തെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യത്തെയും നല്ലവണ്ണം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖി. 3 തരം അസൈൻമെന്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 അസൈൻമെന്റുകൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്,
റോഹിംഗ്യ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഡൽഹി കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഡൽഹി വർഗീയ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹം എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തത് ഈ കോവിഡ് സന്ദർഭകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ. ഈ മൂന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള, പാം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോർട്ടേ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും വാസ്തവത്തിൽ 3 തരം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളാണ്. ഈ മൂന്ന് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്നത്, ഇത് മൂന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനോടും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭരണകൂടവും ദേശരാഷ്ട്രവും എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളാണ്. അത് ഒരേപോലത്തതാണ്. ഈ മൂന്ന് ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയോടെ വരരുത് എന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് അതാതിടങ്ങളിലെ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. റോഹിംഗ്യ കലാപത്തിന്റെ കാലത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ മ്യാൻമാറിൽ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ മ്യാൻമാറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇസ്ലാമിക് തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഹ്യൂമൻ ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്ന എലിമെന്റിനെ തീരെ കുറച്ച് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം ഭരണകൂടത്തിന്റെ പക്ഷത്തുനിന്നും വളരെ വളരെ സമർത്ഥമായി നടന്നിരുന്നു. അതിന് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അതിനെ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനെ വയലൻസുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉയർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു ഹ്യൂമൻ ട്രാജഡിയെ മുഴുവനായി നിഷേധിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം ബർമീസ് ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഡാനിഷിനെ പോലുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനകത്തെ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ട്രാജഡിയാണ് ഈ റോഹിംഗ്യ ഇഷ്യൂ എന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത്രയേറെ ചിത്രങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോലും ഇന്ത്യ പോലൊരു സ്ഥലത്തും സാധാരണഗതിയിലെ അഭയാർത്ഥികളോട് വളരെ വളരെ സാത്വികമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം അനുകമ്പയോടെ പെരുമാറിയിരുന്ന ഒരു ചരിത്രമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. പക്ഷെ റോഹിംഗ്യ വിഷയത്തിനകത്ത് നമ്മളെടുത്ത നിലപാടുകൾ, നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ പോലും നിലപാടുകൾ വളരെ വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരുപക്ഷെ ഒരു നമ്മുടെ തന്നെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ഒരു മനസാക്ഷിയെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ചരിത്ര ആലേഖനങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോഹിംഗ്യ ചിത്രങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ദില്ലി കലാപവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികൾ താൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്, അത് ആർക്കെതിരെയാണോ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആ സമുദായത്തിന് കലാപത്തിന് കാരണക്കാരെന്ന രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നറേറ്റീവ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡാനിഷിന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് ഡൽഹി കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല, അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ NRCക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ, ഇതുമായിട്ട് ഇത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധത്തിനെ നല്ലോണം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാലത്തെ ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ ഈ കലാപം എന്നതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭമുണ്ടെന്നും അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലുള്ള ആളുകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രേഖകളായിട്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഈ കലാപം നടക്കുന്ന കാലത്തും ഇന്ത്യൻ തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്നതിന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് ഏതാണ്ട് ആറ്റിനക്കരെ. അമൃതലാൽ, അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഞാൻ ഡൽഹി കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്ത ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായിരുന്നു കോവിഡിന് ശേഷമുണ്ടായ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഹ്യൂമൻ ട്രാജഡി, ഇന്ത്യ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ട്രാജഡി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ജനസമക്ഷം എത്തരുതെന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം ഭരണകൂടത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്ന് വളരെ ഗണ്യമായ അളവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നോർമലാണ്, ഇന്ത്യ പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു നറേറ്റീവിന്റെ ഇടയിലാണ് ഡാനിഷിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ജേർണലിസത്തിന്റെ വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം, ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ. ഈ 3 സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്. അത് എല്ലാ കാലത്തും എന്ന പോലെയല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാധവൻകുട്ടി സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപരമായ സ്വത്വത്തിനെ ഗണ്യമായ അളവിൽ അതിനെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ ശ്രമം മരണശേഷം പോലും നടക്കുകയുണ്ടായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സത്യത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികളോട് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ആ സത്യം എന്നത് വളരെ വികൃതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നും ഭരണകൂടം നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ച കാര്യമാണ്.
അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ 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 പ്രാധാന്യം വരും കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. ഈ നമ്മൾ ജീവിച്ചുപോയ ഈ കലുഷിതമായ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രധാന സാക്ഷ്യപത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡാനിഷിന്റെ ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും. മറ്റ് ഏത് റിപ്പോർട്ടുകളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനേക്കാളും ഒക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി സത്യത്തിനെ മറച്ചു പിടിക്കാനും ഇതല്ല സത്യം, പല സത്യങ്ങളുണ്ട്, മറ്റു ചിലതാണ് സത്യം എന്ന് പറയാനുമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നമ്മൾ കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഈ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്നേക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ പുറകെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അദ്ദേഹം വളരെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിരുന്നു. ഏത് മനുഷ്യന്റെയും ചിത്രം എടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ നമ്മൾ മുഖമല്ല പലപ്പോഴും കാണുക. കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച ഒരാളുടെ ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചിത്രമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കര തൊടുന്ന റോഹി അഭയാർത്ഥിയുടെ ചിത്രമുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ഏറ്റവും അധികം, ആ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവം എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം ചിത്രം എടുക്കുന്ന രീതി അതിനകത്തുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, അതിലെ ആ ചിത്രങ്ങളിലെ വിഷയി അത് അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അത് എത്ര പാവപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും. സാധാരണ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യം പാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വോയറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലിമെന്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിയുടെ കോമ്പോണന്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു വിഷയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി അദ്ദേഹം മുമ്പിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. അതിൽ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയ സംഗതി ഒരാൾ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതാണ്. ഷഹീദും ഷാഹിദും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉറുദുവിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം? യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, യുദ്ധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ടർമാർ മരിക്കുക എന്നത് അസാധാരണമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഡാനിഷിന്റെ മരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇത്രയധികം പിടിച്ചു കുലുക്കിയിരിക്കുന്നത്? അതൊന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എടുത്ത തൊഴിലിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഈ ഉറുദുവിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട്, ഷാഹിദ് എന്നും ഷഹീദ് എന്നും. ഷഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തസാക്ഷിയാണ്, മാർട്ടേറാണ്. ഷാഹിദ് എന്നത് ഒരേ റൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് വാക്കുകളായിരിക്കും. ഷാഹിദ് എന്നത് ദൃക്സാക്ഷിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൂടിയാണ്. നല്ല ദൃക്സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്വാഭാവിക മരണമാണ് അയാളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഷാഹിദ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷഹീദായി മാറുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാനിഷിന്റെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡാനിഷ് ഒരേ സമയം ഷാഹിദും ഷഹീദുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ പരിപാടിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് അജിത്തിനോട് സന്തോഷമാണ്. താങ്ക് യു അമൃതല. അബുൽ കലാം ആസാദ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ബിക്കോസ് 18ാം നൂറ്റാണ്ട് അന്ത്യത്തിലാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന തന്ത്രം ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ മ്യൂട്ടണി എന്ന് പറയുന്ന സിപ്പാഹി ലഹള നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻവെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂറോപ്പിൽ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുകയും അത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു മീഡിയമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അതിന്റെ ആദ്യത്തിന്റെ എക്സ്പോഷർ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ഒരു യുദ്ധത്തെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രി തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും യുദ്ധ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സായിട്ട് ആണ് അവരുടെ എൻട്രി ശരിയായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ശരിയായിട്ട്. പക്ഷെ ഡാനിഷിന്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എന്റെ ചെന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ 1990 തൊട്ട് 95 വരെ ഫോട്ടോ ജേർണലിസം ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90 തൊട്ട് 95 വരെയും
വളരെ കുലിശിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഡൽഹി പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ മദ്രസ മിഷൻ, ബാബറി മസ്ജിദ്, പിന്നെ പഞ്ചാബ് ഇൻസർജൻസി, കശ്മീർ ഇൻസർജൻസി ഇത്യാദി സംഗതികളിലെ മുഴുവനും കൂടാതെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള PTI പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ആ സമയത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഡൽഹിയില്. അത് വളരെ കഷ്ടം നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളാണ്. കൂടാതെ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, രഥയാത്രകൾ രണ്ടെണ്ണം നടക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ രഥയാത്ര അദ്വാനിയായിട്ടുള്ള രഥയാത്രയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ രഥയാത്രയായിട്ടുള്ള മുരളി മനോഹർ ജോഷിയുടെ രഥയാത്രയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയും എന്റെ ആദ്യത്തെ ടൂറ് കശ്മീരിലേക്കുള്ള ടൂറ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് സ്ഥലം കാണുന്നത് തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ രഥയാത്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ എന്നെ പോലത്തെ വെറും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുകയും കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി വളരെ വളരെ അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതി. പക്ഷെ അതിനകത്തെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ പത്രവ്യാപാരം, പത്രവ്യവസായം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീഡിയ ബാലൻസ്, ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉന്തിത്തള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർഘടമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിവിടുക. അവരുടെ റൈറ്റിങ്സ്, അവരുടെ എയർ വാല്യൂസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു വിക്റ്റിമാണ് അക്കാര്യത്തില്. അതേപോലെ തന്നെ ഡാനിഷ് ഒരു വിക്റ്റിമായിരുന്നു ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞ റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ. റോയിറ്റേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഡാനിഷ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അയാളോട് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സത്യത്തെ നമ്മള് സത്യത്തെ നോക്കിക്കാണുകയാണ്. സത്യത്തെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്, നമ്മളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അസ്രദ്ബാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റില് കശ്മീരില് 45 ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ഈ ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. 45 ദിവസം ശ്രീനഗറിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, റോബർട്ട് മിക്കസ്ബർഗ് എന്ന ടൈമിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, അല്ലെങ്കിൽ ബാർബറ AFPയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഇങ്ങനെ റോയിറ്റേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്, ഇവരേറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിച്ചു. അവരെല്ലാം ആ സമയമൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടൈമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും വി ആർ എൻജോയ് ദാറ്റ് ടൈം ഇൻ ദയർ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് പണയം വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് സത്യത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കശ്മീരിലുള്ള ജീവിതം ശ്രീനഗറിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എവരിബഡി ഈസ് ഇൻ ശ്രീനഗർ. ശ്രീനഗറിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ആൽക്കഹോൾ, യു ക്യാൻ ഹാവ് എ നൈറ്റ് ക്ലബ് സീൻ ആ സമയത്ത്. അത് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആരെങ്കിലും ആ സമയത്ത് 90-91 ശ്രീനഗറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരേ ഒരു ഹോട്ടലാണുള്ളത് ആപ്പിൾസ്. അവിടെയാണ് എല്ലാ ജേർണലിസ്റ്റുകളും താമസിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് അഡ്ഡ ഫോർ ജേർണലിസ്റ്റ്. എല്ലാവരും അവിടെ താമസിക്കുന്നു, എല്ലാവരും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഒരാൾ കാണില്ലായിരിക്കും, ഒരാൾ മരിച്ചു പോകും, ഒരു മൈനിൽ ചവിട്ടി ഒരാൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരക്കം പായുന്ന സമയങ്ങള്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു എസ്തെറ്റിക് ബ്യൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ടൊന്നല്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും.
ഡാനിഷിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാനിഷ് വളരെ യങ് ആണ്, 38-38-year-old man, died in an accident. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയൊക്കെ വളരെയധികം വളരെ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത് റോയിട്ടർ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പുള്ളിയെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇയാളെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോൺ പോലുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുള്ള സമയത്ത് എന്തിനാണ് വാർഷികത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പോലെ റോബർട്ട് കാപ്പലിനെ പോലെ സാറിനെ പോലെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ? 1940s പോലെ 1930s പോലെയൊക്കെ എത്ര ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ അത് സത്യമായിട്ട് വരും. അതിലവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അസത്യമായ പല കാര്യങ്ങളും, അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ദ കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാബറി മസ്ജിദ് കൊളാപ്സ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഡെസ്കിലിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയുമോ? എന്നോട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ്, നീ അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ദെയർ. കണ്ടപ്പോ ബാബറി മസ്ജിദ് കൊളാപ്സ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പലരും ക്യാപ്ഷൻ, എനിക്ക് ക്യാപ്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും, PK എഴുതുകൊണ്ട് റോയിട്ടർ എഴുതുകൊണ്ട് എന്തുവേണം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തുവേണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. PK എഴുതുകയാലും ചെയ്യും. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസില് പ്രദീപ് ഭാട്ടിയ മരിച്ചു, ഇതേപോലെ മൈൻ ബ്ലാസ്റ്റില് കശ്മീരില് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? പ്രദീപ് ഭാട്ടിയെ കുറിച്ച് ഒരു അനുസ്മരണവും വന്നില്ല. ബിക്കോസ് കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സീനാണ് ഇല്ലേ? സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നാനാമുഖങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ അതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ we just give a sacrifice to that man. Poor man who died in the war. അങ്ങനെ തീർച്ചയായും നല്ല നല്ല ഇമേജുകൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നത്. വെറുതെ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവിടെ പോയി, ഒരു കാര്യമില്ലാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നല്ല നല്ല ഡ്രോണുകൾ, എന്തെല്ലാം സാമഗ്രികളാണ് എന്ന് ആ ഇമേജുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക്. ഒരാൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ യുദ്ധത്തില്, ഉണ്ടോ? So this is ridiculous. You people are talking actually. Little bit kind to this man. Thank you, Ajit. You called me. I am very happy to talk to these people because you know they are all there. They're very journalists are, you know, like really ridiculous people. I tell you. They don't have any idea about the human being. They only want their stories. കഥകൾ മാത്രം മതി അവർക്ക്. കഥകൾ കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? കാര്യങ്ങളെ നടക്കൂ. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡാനിഷിന്റെ മരണത്തിൽ ഐ ആം വെരി അപ്സെറ്റ്. ഐ ടെൽ യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അബുൽ കലാം. നമ്മൾ പ്രീഫിക്സ് ചെയ്ത ഗസ്റ്റുകളിൽ ശ്രീ ബി ജയചന്ദ്രനാണ് ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ 41-ാം വയസ്സിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഡാനിഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. എനിക്കിവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, തുടക്കത്തിൽ മാധവൻകുട്ടി സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയിരുന്നാലും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ദുഃഖം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഭാരതീയരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനി എന്നോ ബർബീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസവും ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. സത്യം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ കണ്ടത്, താൻ സാക്ഷിയായ കാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ
ഈ 41-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒരു നഷ്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ലോകം മൊത്തം എത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാര്യം ഇതിലൊരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ബേസിക് ആയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡാനിഷ്. നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാടനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ മാറുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എബിലിറ്റീസ് വളർന്നു വരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ വളർന്നു വന്ന ചുറ്റുപാട് കാശ്മീരിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു, അവിടുത്തെ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ 83-ൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് 80 അല്ലെങ്കിൽ 90-കളിൽ കാശ്മീരിലെ സിറ്റുവേഷൻ, അവിടെ ഫേസ് ചെയ്തുള്ള ലൈഫ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചിലപ്പോൾ സ്പിരിറ്റായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രംഗത്തേക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതും ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിനിടയിൽ തന്നെ വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. കാരണം ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളായത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 2003-ലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഡാനിഷ് ഡൽഹിയിൽ 2010-ലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡൽഹി കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അനുഭവത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത്. ആ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയക്കുന്നത്. ആ ചിത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ചിത്രത്തെ പറ്റിയിട്ട് അമൃതലാൽ പറയുകയുണ്ടായി 3 സെക്ഷനിലെ ചിത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയുന്ന സംഭവം ഇതാണ്, ഡൽഹി കലാപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ചിത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആ സാഹചര്യം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൽഹിയിലുണ്ട്. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്താണ് സാഹചര്യം, ഈ സിദ്ദിഖ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ, ഈ കാശ്മീർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബോംബെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ 2010 ഡൽഹിയിലേക്ക് വരുന്നതും പിന്നെ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്യാരക്ടറെ പറ്റി അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കാറില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത്. മിക്കവാറും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതേ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മാറി നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെയുള്ള തന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കുക. ആ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബഹളത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് തന്റെ ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാസ്തവം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ, പിന്നെ ധൈര്യം. സാറിന് മറ്റൊന്നിലേക്കും, കാരണം നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഈ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ കയ്യിലുണ്ട്, മനസ്സും ക്യാമറയുമായിട്ട് ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റൊന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാറില്ല സാധാരണ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ്. കാര്യം പിന്നെ അവരുടെ സംഭവങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെ പകർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതൊരു പ്രത്യേക ധൈര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഡാനിഷിനെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിഷ് ആണ്. ആ പകർത്ത് മറ്റു ചുറ്റുപാടുകളൊന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളൊരു സാധനം, മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഹിംഗ്യൻ മലയാർത്ഥികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബർമീസ് അഭയാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഓരോ ചിത്രത്തിനും. ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നത്, എന്റെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാറുണ്ട്. കാര്യം എന്റെ തലം തന്നെ മാറിയത് ഞാൻ
ഈ ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നാഷണൽ ലെവൽ യാത്ര ചെയ്യാനും ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബേസിക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്നതും മനസ്സിലൊരു നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലും ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ COVID-19 മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിക്കോട്ടെ, എവിടെ നോക്കിയിരുന്നാലും ഒരു മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക അവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അത് തന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്തി അത് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1000 പടം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഇത്രയും ചുറ്റുപാടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ കാര്യം ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 10-15 വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം നമുക്ക് സത്യം പുറത്തേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. കാര്യം എന്റെ വ്യക്തിപരമായുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു വലിയ നഷ്ടം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഈ സമയത്തുള്ള ഇത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് എല്ലാം നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും. താങ്ക് യു ബി ജയചന്ദ്രൻ. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്ത് കാൻഡഹാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തുള്ള കുറച്ച് ഇമേജ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവരേക്ക് ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് അനുഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റ് വീതം സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ കൂടി കാണാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ധീര രക്തസാക്ഷിയായ നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണുവാനും
വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത, ഞെട്ടലോടെയും വേദനയോടെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ 9 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു സഹോദരന്റെ ഞാൻ ധീരനായ, ലോകപ്രശസ്തനായ ധീരനായ നമ്മുടെ സഹചാരി എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഈ എളിയ ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഞാൻ നേരുന്നു. ഇനിയും നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുടർന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ, എനിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ അംഗത്വമൊന്നുമുള്ള ആളല്ല, എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന് തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് നിവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും ലോക ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റുകളായ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഞാൻ ശ്രീ മാധവൻകുട്ടി സർ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ എൻഡോസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നേർ കണ്ണാടയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സിദ്ദീഖിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പലതും. ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സിദ്ദീഖി തൻ്റെ ഈ പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് നേടിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ WIOക്ക് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ അടിക്കുറിപ്പ് പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരുന്നത് ആ സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ മരണങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അനർഹമായ സമയത്ത് നടന്നുപോയ നിരവധി മരണങ്ങളെ ഒരു ദൂരെ നിന്നുള്ള ഒരു ചിതയുടെ കത്തിയെരിയുന്ന ചിതകളിലൂടെ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആ ചിത്രം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആ ദാരുണമായ എണ്ണപ്പെടാത്ത മരണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജേർണലിസത്തിന് തന്നെ ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണാടിയായി മാറാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു എളിയ ഒരു മഹാനായ എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.